Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel. আশা কৰোঁ তোমালোক সব ঠিকে আছা। এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম ক্লাছ 12 অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ দ্য মাৰ্টাৰ্ছ কৰ্নাৰ বাই আৰ কে নাৰায়ণৰ চেপ্টাৰ 2 সামাৰীখিনি আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক এছামিছ ডেছক্ৰিপশ্যন দিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। I have made another video where I have described the entire summary in Hindi, so you can watch that video and you will get that link in my description box. If you want the textual question answers of this chapter, then you can go to the link below the description box and you can buy or purchase the ebook where I have written all the question answers of this chapter. I have also made some of the question answers of other chapters as well. You can also go and download them. Aru moi English oru tumalukor karone sonkale gutei khini chapter provide kori dim online ot, gotike tumaluke jodi bisara he notes khini kinibo para. Gotike beshi polom nokorake aha ami video to start koru. So the name of the chapter is The Martyr's Corner and the writer of the chapter is Rashipuram Krishnaswamy Narayan, who is shortly known as R.K. Narayan. Okay, so R.K. Narayan is a doyen of Indian writing in English of the 20th century. R.K. Narayan 20th century 20 শতিকাৰ English writing or India doyen বুলি কোৱা হয়. Doyen means oldest and one of the most experienced persons if you talk about Indian writings in English. Okay, in an active writing career spanning more than half a century, Narayan published novels, short stories, collections, non-fictions as well as translations of Indian epics. Aru tekhetor juntu writing career asile, it span up to 20 years dhori tekhete continuously writing korisil, likhisile, and in his writing he wrote many novels, short stories, collections, non-fictions as well as he also translated some of the Indian epics as well. Apart from his novel stories, he is fondly remembered for Malgudi, a fictional South Indian town that is setting for most of his work. Now this point is very important. You might get 1 marks questions from this line. Je tekhetor stories bilakor uporiu tekhetok aru eta karonot jana jay. He is famous for one of the main reasons he introduced a fictional town in his writings, that is Malgudi. To Malgudi eta fictional town hoy, kalponik eta sohor juntu tekhete নিজৰ ষ্টৰিজ বিলাকত ইউজ কৰিছিলে. ঠিক আছে, তো তোমালোকক ফিকশনাল টাউনটো কি হয় বুলি আৰ কে নাৰায়ণৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে. দ্যাট উইল বি মালগুডি. নাও the present story is taken from the collection Lowly Road and Other Stories. Now ইয়াৰ পৰাও এইটো তোমালোক মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু মালগুডিৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে. So two questions might come from about the author, and about the author section is very very important. You should not miss this section. ইয়াৰ পৰা questions আহিবই. ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে তোমালোকৰ about the author. Let's start the summary of the chapter The Martyr's Corner. So the main character of the story, the central character of the story is Rama. Rama is a small vendor who used to put his stall in a corner. Okay, now in this chapter it is shown that how a violent riot, how a chaotic situations, actually political situation disrupted his entire business, and it also tries to shows that how those political upheaval, or you can say political riot or violence, can affect the small businesses. And Rama's story is a perfect example, and this is a very famous story of R.K. Narayan. Okay, so let's start the summary. Rama's establishment stands at the turning between Market Road and the lane leading to the chemist shop, but is really something of a vision spun out of air, a flimsy মুভেবল ষ্ট্ৰীট বিজনেছ. তো ৰামাৰ যোনটো এষ্টাব্লিছমেণ্ট আছিলে, এষ্টাব্লিছমেণ্ট ৱৰ্ড ইয়াতে ইউজ কৰিছে টু ৰেফাৰ দ্য ষ্টল অফ ৰামা. ইট ৱাজ লোকেটেড in the Market Road. So every day he used to put his stall on the Market Road between Market Road and the lane leading to the chemist shop. So Market Road aru chemist shop or major juntu rasta asile tate hi dukan tu disile. This is the location, and tar juntu dukan asile, shop asile, it was something of a vision spun out of air. That means eta visionary mane filmsy mane gutei settings to eta tumar imaginary ba gutei tar shop to eta movable street business asile. That means he can move from one place to another.
ঠিক আছে তেনেকুৱা টাইপৰ শ্বপ এটা আছিলে হি ৱৰ্কছ মেইনলি বিটুইন 8 and 10 at night this is the very important point so he usually work between 8 and 10 at night before and after those hours there is nothing to show he has ever been there as he arrives sells and departs quickly every day সদায় হি 8টা বজাৰ পৰা 10টা বজাৰ ভিতৰত সেইখিনি ঠাইত আহিছিলে আৰু তাৰ বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিছিল তুমি যদি 8টাৰ আগত অহা তথাপিও তাক লগ নোপোৱা আৰু 10টাৰ পিছত যদি যোৱা তথাপিও তাক লগ নোপোৱা এই টাইমটোৰ ভিতৰতে হি গোটেই দিনটোৰ মাজত আহিছিলে আহি কি কৰিছিলে তাৰ বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিছিলে আৰু হি ইউজ টু সাইলেন্টলি গো অৱে Next, bystanders remark that he is a lucky fellow. Aru jikhini usor pajoror manu asile who used to see Rama every day selling his goods during this 2 hours time, they actually call him lucky fellow boli matisile. Why? Who hardly works an hour a day yet pockets 10 rupees because he hardly 1 ঘণ্টা কাম কৰিছিলে that means 8ৰ পিছত আহিছিলে 10টাৰ আগত হি গুছি গৈছিলে তো around only at least মানে তোমাৰ 1 hourৰ কাম আছিলে 1 hourৰ কাৰণে হি তাতে আহিছিলে এণ্ড এই 1 hourতে হি কিমান টকা লৈ গৈছিলে পকেটত 10 rupees পকেটত লৈ গৈছিলে that means every day তাৰ ইনকামটো around 10 rupees আছিলে which irritates him because they do not see him sit before the oven practically all day frying all this stuff আৰু এই যোনটো টকা আছিলে per day 10 rupees that means per month he 300 rupees earn korisile which was more than what at that time graduate was earning heitu somot graduate bilake iman khini toka earn koribo pora nasile jiman khini ramai earn korisile to rama manu bilake ki dekha paisil only 1 ঘণ্টা কাম কৰা দেখা পাইছিলে কিন্তু যেতিয়া এই কথাটো ৰামাই শুনিছিলে তেতিয়া ৰামাৰ খং উঠিছিলে why because ৰামা পিছফালে এই 1 ঘণ্টা কাম কৰাৰ পিছফালে যে কিমান কষ্ট আছিল সেই কষ্টখিনি তেওঁলোকে দেখা পোৱা নাছিল আৰু সেই কাৰণে ৰামাৰ বেয়া লাগিছিল যে তেওঁলোকে এই 1 ঘণ্টাটো হে চাইছে কিন্তু 1 ঘণ্টাৰ পিছফালে যে সো মাচ হাৰ্ড ওয়াৰ্ক তেখেতে পুট কৰিছে সেইখিনি তেওঁলোকে কিতেও অবজাৰ্ভ কৰা নাই ৰামাস ডেজ বিগিনস when the cock in the next house crows whether it is 3 o'clock or 4 this crow is a signal he could not miss and he must get up and start his day আৰু ৰামাৰ ৰাতিপুৱাটো ষ্টাৰ্ট হৈছিল যেতিয়া ওচৰৰ ঘৰৰ ককটো মানে তোমাৰ মুৰ্গীটো মাত দিছিলে আৰু মাত দিয়াৰ লগে লগে ইটো তেখেতৰ নিচিনা এলাৰ্ম ক্লকৰ নিচিনা আছিল আৰু তেখেতে কেতিয়াও মিছ কৰা নাছিল সেই মাতটো মাত দিয়াৰ লগে লগে খাৰ পাই গৈছিল আৰু সেই ককটো এতিয়া জেনাৰেলি এটা টাইমত মাত নিদিয়ে কেতিয়াবা 3টা বজাত মাত দিয়ে হি 3টা বজাত খাৰ পাই যায় কেতিয়াবা 4টা বজাত মাত দিয়ে 4টা বজাত খাৰ পাই যায় মানে যেতিয়াই ককটোৱে মাত দিব তেতিয়াই হি টুপনিৰ পৰা খাৰ পাই গৈছিল এণ্ড আফটাৰ দ্যাট হি ষ্টাৰ্ট his day's work he tar dinner kam to he start kori disil he 1 ঘণ্টা যে হি বিক্রি কৰিব তাৰ বাবে গুটেই জুগাৰ পাতি বস্তুখিনি বনোৱা he starts from the morning early morning ot খুই উঠাৰ পৰা start কৰিছিলে next equipment food and customers now this is very important tar food itemor uporot already previous year ot questions ahi goise to tumaloke ekhini bhalke sabahi ki bikri korisile around 8:15 each evening he appears with a load of stuff so burdened he looked as if he had 4 arms balancing the big tray in the crook of his arm a lamp a stool portable legs lantern and a bag of cash and odds and ends so he 8:15 ot exactly khoday he tar place to tar corner to ahi goisile aru he jitia ahisile he used to carry a lot of things in his body okay aru enoka lagisil duror pora that he had 4 arms sarita hat jen ase enoka lagisile to murot eta tray loi ahisile thik ase tar eta heartot ki asile তোমাৰ লেগস আছিলে হে ট্ৰেটো বহাবৰ কাৰণে তাৰ পিছত ল্যাম্প আছিলে ষ্টুল এটা আছিলে ষ্টুল ক্যাৰি কৰিছিলে তাৰ পিছত ল্যান্টাৰ্ন এটা ক্যাৰি কৰিছিলে আৰু লগতে এটা বেগ ক্যাৰি কৰিছিলে টু ক্যাৰি দ্য মানি খিনি ৰাখিবৰ কাৰণে ঠিক আছে এইখিনি লৈ 8:15 ত হি ইউজ টু অৰাইভ এট হিজ স্পট নেক্সট হিজ লিটল ল্যাম্প লাইটস আ টেম্পটিং ডিসপ্লে দ্যাট ইভন আ কনফাৰ্ম ডিস্পেপটিক cannot pass without turning to look আৰু তাৰ ল্যাম্পটো জ্বলাই হি তাৰ বস্তুখিনি কি কৰিছিলে তাতে ডিসপ্লে কৰিছিলে এণ্ড তাৰ উচৰেদি পাৰ হৈ যোৱা যদি কনফাৰ্ম ডিস্পেপটিক এজনো থাকে কনফাৰ্ম ডিস্পেপটিক মানে কি যাৰ পেট বেয়াও হৈ গৈছে তাৰ সেই বস্তুখিনি অবজাৰ্ভ কৰি ইমান ধুনীয়াকৈ হি প্ৰেজেন্ট কৰিছিলে বা ইমান ধুনীয়াকৈ ডিসপ্লে কৰিছিলে তাৰ বস্তুখিনি দেখা পাই নিকিনাকে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে যদিও কাৰো কোনো এজন মানুহৰ পেটৰ বেমাৰো হ'ব হৈ আছে সেই মানুহজনেও ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত কি কৈছে চোৱা কি বিক্ৰী কৰিছিল হিপস অফ বন্ডাজ বিক্ৰী কৰিছিল ডোসাইজ হোৱাইট ৰাউণ্ড এণ্ড লিম্প chapatis dosais bikri korisil chapatis mane ruti bikri korisile so thin that you could lift 50 of them on a little finger aru imane patol asile je tumi 50 ta
চাপাতি এটা আঙুলিতে উঠাই দিব পাৰিবা ডাক্স এগছ হাঁহৰ কণী বিক্ৰী কৰিছিলে হট বলছ এণ্ড পাৰপেচুৱেলি বইলিং কফি আৰু ছাইডতে ওচৰতে কাষতে অলৱেজ অল দ্য টাইম কফি বইল হৈ থাকিছিলে কফিৰ এটা কেটল ছামথিং লাইক ডেট সেনেকুৱা এটা বিক্ৰী মানে ৰাখিছিলে লগত Rama keeps chutney in special aluminum pot and gives it gratis with almost every item adding to his popularity. Etu eta question hobo pare what did Rama give gratis with every item? To ki disile chutney disile juntu eta aluminum paterot ওচৰত ৰাখিছিলে কণ্টেইনাৰ এটা ওচৰত ৰাখিছিলে আৰু যিকোনো আইটেম কিনিলে তুমি সেই চাটনিটো ফ্ৰী পাবা কাষ্টমাৰ্ছ এডমায়াৰ দ্য ষ্টল এণ্ড চে ইজ দেৰ এনি আদাৰ প্লেচ ৱেৰ ইউ কেন গেট কফি ফৰ 6 pies and 4 chapatis for an anna and his customers actually liked him তাৰ মেইন ৰিজনটো আছিলে যে 1 annaত nowhere they can get 4 chapatis and a coffee যে এক আনাতে তোমাৰ তাতে তাৰ ৰামাৰ দোকানৰ পৰা তেওঁলোকে কফি কিনিব পাৰিছিলে আৰু 4টা চাপাতি কিনিব পাৰিছিলে যোনটো নেকি which was very cheap and very affordable for the people at that time. A dozen hands constantly hover about the tray as his customers are entitled to pick up, examine and accept items after scrutiny. আৰু dozens যেতিয়া হি দোকানটো দিছিলে dozens of hands আহি তাৰ বস্তুবিলাকৰ ওপৰত পৰিছিলে because তাৰ কাষ্টমাৰ্ছ বিলাকৰ এইটো লাক্সাৰী আছিলে এইটো হি এলাউ কৰিছিলে যে তেওঁলোকে নিজৰ আইটেম খিনি ইনস্পেক্ট কৰিব পাৰে পৰীক্ষা কৰিব পাৰে আৰু ল'ব পাৰে তাৰমানে নিজে তুমি তাৰ দোকানত যায় বস্তুখিনি ইনস্পেক্ট কৰি কিনিব পাৰা Despite so many hands probing the lot, ইমানখিনি হাত একেলগে আহাৰ পিছতো ৰামাই কি কৰিছিলে ৰামা knows exactly who is taking what by an extraordinary sense ৰামাই exactly গম পাইছিলে যে কোনটো হাতে কি লৈ আছে তাৰমানে তুমি গম নোপোৱাকে ৰামাই গম নোপোৱাকে তুমি এটা বস্তু ল'ব নোৱাৰা he used to recognize your hand যে তুমি তোমাৰ হাত এই হাতটো কাৰ হয় আৰু তুমি কোনটো বস্তু কোনটো আইটেম পাৰচেজ কৰিছা বা লৈছা even recognizing which jutka driver takes which chapati and the license number of his jutka he even remember মনত ৰাখিব পাৰিছিল যে যোনবিলাক জুটকা ড্ৰাইভাৰ আহিছিলে তাৰ দোকানত কিনিবৰ কাৰণে তো কোনটো হাত কোনটো জুটকা ড্ৰাইভাৰ ইভন সেই জুটকা ড্ৰাইভাৰৰ জুটকাৰ লাইসেন্স প্লেটটো তাৰ মনত থাকি গৈছিলে দ্যাট মিন্স নো ওয়ান ক্যান এস্কেপ ফ্ৰম হিজ আইজ এণ্ড হি হ্যাড দ্যাট কাইণ্ড অফ সেন্স যে হি গম পাই গৈছিলে যে কোন মানুহে কি বস্তু লৈ আছে Next, the street community and Rama. This is important. The Rama's customer, Ramar customer korpora hisile who actually who are they and what category of society they belong to. So this is another important aspect of this chapter. His customs comes from the pavement population, boot polish boys. So tar customers bilak generally pavementor thoka, pavementor akhe pakhe bibhinno kaam kori thoka ebilak manuhor community asile. Tar bitot kun asile boot polish boys asile. Swarming the pavement ot ghuri phura wives asile that means homeless children asile youngsters haggling for a duck's egg grass selling women tar bisot grass selling women asile and sly fellows with limbs who buy packets of mixed fare aru ejon lengera ejon manu ahisile limp kori lengerai aru hi কি কিনিছিলে গোটেই বস্তুখিনিৰ মিক্সচাৰ এটা কিনিছিলে Rama feels pity when he sees youngster arguing over an anna and wants to shout give the poor fellow a little more but he also knows he could not run a charity show আৰু ৰামাৰ ওচৰত থকা যিবিলাক সৰু সৰু বাচ্চা সিহঁতে কি কৰিছিল বেগ কৰিছিল ভিখাৰী মানে কিবা কিবি বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলে তো এই মানুহবিলাকৰ এই বাচ্চাবিলাকৰ লগত কেতিয়াবা কাষ্টমাৰ্ছে আৰ্গুমেণ্ট কৰি থাকে এটা দুটা টকাৰ কাৰণে তেতিয়া ৰামাৰ খং উঠি যায় আৰু ৰামা তেওঁলোকক খঙতে গালি পাৰে যে তোমালোকে এটা টকা দি দিয়া এটা টকা দিলে হি এটা ৰুটি বেছিকৈ খাব পাৰিব বাট হি এইটো জানিছিলে যে হি গোটেই কেইজন মানুহক হেল্প কৰিব নোৱাৰে বিকজ হি চেৰিটি শ্ব' মানে হেল্প কৰিবৰ কাৰণে হি দোকানটো দিয়া নাই যদিও বেয়া লাগিছিল তাৰ যে মানুহবিলাকে বহুত কষ্ট কৰি তাৰ দোকানত সেই ইনকাম কৰি বস্তুখিনি খাব আহিছিলে কিন্তু হি ফ্ৰীত বা এনে চেৰিটিত গোটেইখিনি বস্তু ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব নোৱাৰে বিকজ তাৰো এটা লাইফ আছে তাৰো এইটো এটা বিজনেছ হয় হি নোটছ the rags of the poor and their tremendous eagerness when they lay their brown bags before him which makes him unhappy আৰু তাৰ ওচৰত আহা কিছুমান মানুহ আহিছিলে কিবা কিবি বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলে তো ৰেগছ লৈ বা বেগ লৈ আহিছিলে সিহঁতক দেখা পাই ৰামাৰ মনটো বেয়া লাগিছিলে আনহেপি ফিল হৈছিলে yet he measures their half glass of coffee correct to the fraction of an inch আৰু ইহঁতক সেই বাচ্চাবিলাকক যোনবিলাকে কিবা কিবি বস্তু বিক্ৰী কৰিছিলে ষ্ট্ৰীটত সিহঁতক হাফ ইঞ্চত মেজাৰ কৰি কফি দিছিলে আৰু কফিৰ গ্লাছটো যিমান দেৰিলৈকে পাৰে তেওঁলোকে ৰাখিব পাৰে তাৰমানে সেইখিনি এলাউ কৰিছিলে ৰামা আ ব্লাইণ্ড বেগাৰ হু
wines all day in front of the big hotel, brings Rama part of his collection at the end of the day and demands food in return. আৰু এজন ব্লাইণ্ড বেগাৰো তাৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছিলে, গোটেই দিনটো সি চিঞৰি বেগ কৰি ভিক্ষা কৰি যিখিনি পইচা আৰ্ণ কৰে সেইখিনি পইচা লৈ ৰামাৰ তাতে আহে আৰু ৰামাৰ পৰা বস্তু সি কিনে। ৰামা ডিছলাইক গ্ৰাছ চেলিং উইমেন। ৰামাই কাক বেয়া পাইছিলে? গ্ৰাছ চেলিং উইমেনবিলাকক বেয়া পাইছিলে। ৱাই? বিকজ অফ দেয়াৰ শ্ৰিল ভইচ, তেওঁৰ মাতবিলাকৰ কাৰণে। সেই উইমেনবিলাকৰ মাতটো বিৰাট শ্ৰিল আছিলে, বিৰাট মানে কাণত লগা আছিলে। এণ্ড সেইকাৰণে সি সেই উইমেনবিলাকক চাৰ্ভ কৰিব বিচৰা নাছিল বা বস্তু বিক্ৰী কৰিব বিচৰা নাছিলে। এণ্ড ৰিজনছ দিছ অব্লিগেশ্যন, আৰু সিহঁতক বস্তু চেল কৰিব সি একদমেই ইচ্ছা কৰা নাছিল। অল দ্য কপাৰ্ছ দ্য পেমেণ্ট পিপল কেন আৰ্ণ থ্ৰু মিছেলিনিয়াছ জবছ ইভেঞ্চুৱেলি কাম টু ৰামা। আৰু যিমানখিনি খুচুৰা পইচা বা যিমানখিনি টকা তেওঁলোকে সৰু সৰু কাম কৰি এই মানুহবিলাকে আৰ্ণ কৰিছিলে, সেই গোটেই টকাখিনি এট দি এণ্ড অফ দ্য ডে কাৰ তাতে আহিছিল? ৰামাৰ তাতে আহিছিল। তাৰমানে এই গোটেই মানুহবিলাকে আহি সেই পইচাইদি ৰামাৰ পৰা বস্তু কিনি খাইছিলে। তাৰমানে আল্টিমেটলি সিহঁতে যে গোটেই দিনটো কষ্ট কৰি যিখিনি পইচা আৰ্ণ কৰিলে, সেই পইচাটো কাৰ তাতে গ'ল? ৰামাৰ তাতে গ'ল। And he puts the day's taking into a little cloth bag hanging from his neck under his shirt and carries it home after the night show begins. আৰু সেই গোটেই বস্তু টকাখিনি সি তাৰ ক্লথ বেগটোত ভৰাইছিলে আৰু নাইট শ্ব'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগে আগে সি তাৰ পৰা বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰি ঘৰত ৰিটাৰ্ণ হৈ গৈছিলে। নাও ৰামাৰ ঘৰৰ কথা, ঘৰৰ ডেছক্ৰিপশ্যন ইয়াতে দিছে। ৰামা লিভছ ইন দ্য ছেকেণ্ড লেন বিহাইণ্ড দ্য মাৰ্কেট ৰোড। হিজ ৱাইফ অপেন্স দ্য ডোৰ to the smell of burnt oil which hung about their home. আৰু ছেকেণ্ড লেনত থাকিছিলে আৰু সি ঘৰত যাই পোৱাৰ লগে লগে দৰ্জাটো খুলি ৰামাৰ ৱাইফ ওলাই আহিছিলে আৰু ৰামাৰ পৰা সেই ক্লথ বেগটো লৈ লৈছিলে। শ্বি স্নেচেছ দ্য ক্লথ বেগ, মানি ফ্ৰম আণ্ডাৰ হিজ শ্বাৰ্ট, কাউণ্টছ দ্য কেছ ইমিডিয়েটলি এণ্ড গ্লোটেড অভাৰ ইট। আৰু মানি বেগটো লৈ তাই কি কৰিছিল? কেছটো কাউণ্ট কৰিছিলে আৰু কাউণ্ট কৰি সেই পইচাখিনিক লৈ তেখেতে কি কৰিছিল? গ্লোট কৰিছিল। গ্লোট মানে কি? অলপ গৰ্ব অনুভৱ কৰা, প্ৰাইড ফিল কৰা। মাৰ্ভেলিং দেট 5 rupees ইনভেষ্টেড in the morning has brought us another 5. আৰু তাই আচৰিত হৈছিলে যে ৰাতিপুৱা 5 টকা ইনভেষ্ট কৰি বাই ইভিনিং, ৰাতিৰ ভিতৰত 5 টকা তেওঁলোকে কি কৰিছে? বেনিফিট কৰিছে বা তেওঁলোকে ইনকাম কৰিছে, ইনকাম জেনেৰেট হৈছে। ডেট মিনছ 5 টকা ইনভেষ্ট কৰিছিলে, 5 টকা তেওঁলোকৰ কি হ'ল? প্ৰফিট হ'ল। ৰামা কেয়াৰফুলি separates the gain and keeps the capital for the next day's investment in a small wooden box his wife brought from her parents' house. আৰু তেখেতে কি কৰিছিলে? ৰামা আৰু ৰামাৰ ৱাইফে 5 টকাটো ছেপাৰেট কৰিছিল আৰু 5 টকাটো আগেইন কেপিটেলৰ কাৰণে নেক্সট ডে ইনভেষ্ট কৰিব লাগিব বুলি এটা উডেন বক্সত থৈ দিছিলে। আৰু এই উডেন বক্সটো ৰামাৰ ৱাইফে কি কৰিছিলে? বিয়াৰ সময়ত তাৰ ঘৰৰ পৰা লৈ আহিছিলে। After the dinner, he tucks a betel leaf and tobacco in his cheek, sleeps on the pile, and has dreams of traffic constables bullying him to move on and health inspectors saying he is spreading disease and depopulating the city. তাৰপিছত সি কি কৰিছিলে? ৰাতি খোৱাটো খাই ডিনাৰটো কৰি সি তাৰ বাহিৰত থকা পাইল মানে খাটিয়াত বহিছিলে। বহি কিনে তামোল পাণ চুবাই সি টোপনি গৈছিলে। আৰু টোপনিতে সি সপোনত কি দেখা পাইছিল? যে ট্ৰেফিক পুলিচমেনে কেনেকৈ তাক গালি পাৰিছিলে, কেনেকৈ মাজে মাজে হেল্থ অফিচাৰ্ছ আহিছিল, তাক ৱৰ্ণ কৰিছিলে যে তাৰ বস্তুখিনি বৰ লেতেৰা ছিটুৱেশ্যনত সি অপেনলি সি ডিছপ্লে কৰি থাকে আৰু যাৰ ফলত বহুত মানুহৰ বেমাৰ হৈছে বা বহুত মানুহ ঢুকাইছে, ডিপপুলেট কৰিছে, তাৰমানে বহুত মানুহ মৰিছেও, এনেকুৱা বুলি তাক ৱৰ্ণ কৰিছিলে। In reality, no one bothers him, though a health officer once says he must keep things under a glass lid or they will be destroyed. The officer is a kindly man who does not pursue the matter. কিন্তু এইখিনি কৈছিলে যদিও কোনো এটা মানুহে তাক কেতিয়াও ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাছিলে। এণ্ড হি ইউজ টু ৰান হিজ বিজনেছ ভেৰি স্মুথলি, খুব স্মুথলি নিজৰ বিজনেছটো সি ৰান কৰিব পাৰিছিলে। হেল্থ অফিচাৰজন মাজে মাজে আহি তাক ৱৰ্ণ কৰিছিলে যে তুমি এনেকৈ অপেনলি নাৰাখিবা, এটা গ্লাছ লিডৰ ভিতৰত বস্তুখিনি থবা। দ্য অফিচাৰ ৱণ্ডাৰ্ছ হাউ হিজ কাষ্টমাৰ্ছ ছাৰ্ভাইভ হিজ ফুড, আই কাণ্ট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড, য়েট কনচোলছ হিম দেট পিপল বিল্ড আপ এ শ্বৰ্ট অফ ইমিউনিটি টু ছাচ পয়জনছ। আৰু হেল্থ অফিচাৰ আচৰিত হৈছিলে তাৰ এই বস্তুখিনি চাই যে ইমান অপেনলি থোৱাৰ পিছতো কোনো এজন কাষ্টমাৰে আজিলৈকে তাৰ বস্তুৰ ওপৰত কমপ্লেইন কৰা নাই। ঠিক আছে। আৰু সি ভাবিছিলে যে চাগে মে বি তাৰ কাষ্টমাৰ্ছবিলাকৰ ইমিউনিটি ডেভেলপ হৈ গৈছে, তাৰমানে খাই ইমান বেয়া বস্তুটো খোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকৰ বডিত যেন ইফেক্ট নকৰে, এনেকুৱা হৈ গৈছিলে। এণ্ড হিজ কাষ্টমাৰ্ছ হেভ কনজিউমড ইট ফৰ ইয়াৰ্ছ উইদাউট শ্ব'য়িং চাইন্স অফ বিং এনি অফ দ্য ৱৰ্ছ ফৰ ইট। আৰু তাৰ কাষ্টমাৰ্ছবিলাকে এই অপেনত থকা বস্তুখিনি খায়ো আজিলৈকে কোনো ডিজিজৰ চাইন্স দেখুওৱা নাই বা কোনো এটা বেমাৰত পৰা নাই। গতিকে মানে দেৰ ইজ ন' ওৱান এভাৰ টু কমপ্লেইন এবাউট হিজ ফুড, কোনেও কমপ্লেইন কৰা নাছিলে।
দেন ৰামাজ এপাৰেণ্ট কণ্টেণ্টমেণ্ট, তাৰপিছত এইখিনিক লৈ ৰামা কি আছিলে, কেনেকৈ ৰামা ছেটিছফাইড আছিলে। ৰামাছ লাইফ কুড বি চিন ইজ মোৰ ছেটিছফেক্টৰী, ফ্ৰী ফ্ৰম এজিটেশ্যন, হাৰ্ড বাৰ্ণ এণ্ড হোপছ ইট উইল কণ্টিনিউ টিল দ্য ইউনিভাৰ্ছ ইট চেল্ফ কুলড অফ এণ্ড পেৰিছড চিন্স বাই এনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেজ লেড আ লাইফ অফ পিয়'ৰ এফৰ্ট। এতিয়া ৰামাৰ লাইফটোক আমি চাব পাৰোঁ যে ৰামাই এটা পিয়'ৰ কণ্টেণ্টমেণ্টৰ লাইফ স্পেণ্ড কৰিছিলে। কেনেকৈ যে ৰামাৰ কোনো প্ৰব্লেম নাছিলে, সি 1 ঘণ্টা কাম কৰিছিলে, কাম কৰি গোটেই দিনটোৰ মাজত ডাবল ইনকাম হৈ গৈছিলে, ডাবল প্ৰফিট সি আৰ্ণ কৰি আছিলে, আৰু সি ভাবিছিলে যে তাৰ বিজনেছটো এনেকুৱা কণ্টিনিউ হৈ থাকিব, অলৱেজ চলিব, ফৰ এভাৰ চলিব, টিল দ্য ইউনিভাৰ্ছ ইটছেল্ফ কুলড অফ এণ্ড পেৰিছ, যেতিয়ালৈকে ইউনিভাৰ্ছ থাকিব তেতিয়ালৈকে তাৰ বিজনেছটো থাকিব, এনেকুৱা ৰামা হোপ কৰিছিলে। ন' ওৱান ইজ হাৰ্ট বাই হিজ এক্টিভিটি, দেৰ ৱেৰ ন' মোৰ কেজুৱেলিটিজ থ্ৰু হিজ কেটাৰিং দেন চে থ্ৰু দ্য ইনডিফাৰেণ্ট মিউনিচিপালিটি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন, ছাজেষ্টিং হিজ ৱৰ্ক ইজ হাৰ্মলেছ কম্পেয়াৰ্ড টু অফিচিয়েল নেগলিজেঞ্চ। আৰু ৰামাৰ এই বস্তুখিনিৰ পৰা কাৰো একো ক্ষতি হোৱা নাছিলে। ইভেন আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে মিউনিচিপালিটি নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে যিমান মানুহ মৰিছে, তেনেকুৱা মানুহ তাৰ খোৱা খাই হাৰ্ম হোৱা নাই। তাৰমানে মিউনিচিপালিটি নেগলিজেঞ্চৰ কাৰণে যিমান মানুহ বেমাৰ হৈছে, তাৰ আধাখিনি মানুহ তাৰ বস্তুখিনি খাই বেমাৰত পৰা নাই বা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চত পৰা নাই। য়েট দ্য নেৰেটৰ হিণ্টছ ডেট দিছ ছিকিউৰিটি ইজ আনএটেইনেবল ইন হিউমেন এক্সিষ্টেঞ্চ। কিন্তু নেৰেটৰে আকৌ এইটো কৈছে যে তাৰ যোনটো ছিকিউৰিটি আছিল, তাৰ যোনটো ছিকিউৰ্ড লাইফ আছিলে, এই ছিকিউৰ্ড লাইফটো হিউমেন এক্সিষ্টেণ্টত আনএটেইনেবল। তাৰমানে কোনো এজন মানুহে ইমান ছিকিউৰ লাইফ এনজয় কৰিবই নোৱাৰে। দ্য গডছ গ্ৰ' জেলাছ অফ টু মাছ কণ্টেণ্টমেণ্ট ফৰ শ্বেডোয়িং ডিজাষ্টাৰ। আৰু এনেকুৱা হৈ গৈছিলে যে ভগৱানেও জেলাছ ফিল কৰিছিল ৰামাৰ ইমান ভাল কাম চলি থকাৰ কাৰণে, ইমান ভাল কামটো দেখা পায়, ইমান ভাল বিজনেছটোৰ প্ৰস্পেৰিটিটো দেখা পায়, আৰু ফাইনেলি এটা ডিজাষ্টাৰ তাৰ ফ্ৰণ্টত আহি গ'ল। কি ডিজাষ্টাৰ আহিলে চোৱা, দ্য পলিটিকেল কোৱাৰেল এণ্ড ৰাইট। এটা পলিটিকেল কোৱাৰেল আৰু ৰাইট হৈছিলে। ওৱান নাইট ৰামা এৰাইভছ as usual finds a babbling crowd at the corner where he normally sat. A young shop boy says people have been fighting over something since the evening. এদিন ৰামা তাৰ ইউজুৱেল টাইমত আহিল, তাৰ জাগাটোত বহিব, কিন্তু তাতে সি ক্ৰাউড দেখা পালে যে কিবা কিবি বেবল কৰি আছে, কিবা কিবি কথা পাতি আছে। তেতিয়া ওচৰৰ শ্বপকিপাৰ বয় এজনে আহি তাক ইনফৰ্ম কৰিলে যে সিহঁতে সন্ধিয়াৰ পৰাই কিবা এটা মেটাৰত ফাইট কৰি আছে। ৰিউমাৰ চেজ ছামৱান ষ্টেবড নিয়াৰ দ্য চেলছ টেক্স অফিচ ৱাইল ডিষ্ট্ৰিবিউটিং ন'টিচেছ এবাউট ছাম ভোটছ অৰ ছামথিং। আৰু ৰিউমাৰ মানে উৰা বাতৰি এটা আহি তেওঁলোকে গম পালে যে কোনোবা এজন ল'ৰাক কোনোবাই ষ্টেব কৰিছে, তাৰমানে চাকু মাৰি পেলাইছে। ক'ত মাৰি পেলাইছে? চেল টেক্স অফিচৰ বাহিৰত, যেতিয়া সি কিবা ন'টিচ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি আছিলে ভোটৰ বাবে। বাট দ্য বয় শ্ৰাগছ, লেট দেম ফাইট হু ৱান্ট আ ফাইট। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে ৰামাক ক'লে যে ঠিক আছে, তেওঁলোকক যুদ্ধ কৰিব দিয়া যোনে বিচাৰে। আ ভইচ ইন দ্য ক্ৰাউড ইনচাল্টছ দ্য town saying how dare you speak like that about us, and the crowd turns on him. A neighbor slaps him, which was enough to set off a fuse. তাৰপিছত কি হ'ল, সেই ক্ৰাউডৰ পৰা কোনোবাই কাৰোবাক গালি পাৰিলে যে তুমি এনেকৈ আমাৰ বিষয়ে কেনেকৈ ভাবিব পাৰা, আৰু তাক চৰ মাৰি দিলে। তাক আকৌ বেলেগ এটাই চৰ মাৰিলে, আৰু এনেকৈ কি হৈ গ'ল, গোটেই ক্ৰাউডটো ইজনে আনজনৰ লগত ফাইটত ইনভলভ হৈ গ'ল, মাৰামাৰি আৰম্ভ কৰিলে। ইন দ্য চেইন ৰিয়েকশ্যন এনাডাৰ মেন হিট এনাডাৰ মেন এণ্ড দেন এনাডাৰ হিট এনাডাৰ। তো এটা চেইন ৰিয়েকশ্যন হ'ল, ইটোৱে আনটোক মাৰিলে, আনটোৱে আনটোক মাৰিলে, আৰু এনেকৈ চব মানুহ ইনভলভ হৈ গ'ল সেই ফাইটটোত। এণ্ড ছামৱান শ্বাউটছ, আৰু কোনোবাই চিঞৰিলে, ডাউন উইথ, যে ভাঙি পেলোৱা বা এইবিলাক নষ্ট কৰি দিয়া। শ্ব'য়িং হাউ কুইকলি মব ভাইলেঞ্চ এছকেলেটছ, আৰু এইটোৱে শ্ব' কৰিছে যে মব ভাইলেঞ্চটো কিমান সোনকালে কি হ'ব পাৰে, এছকেলেট বাঢ়ি যাব পাৰে। বটলছ অফ সোডা ৱাটাৰ আৰ ইউজড এজ মিছাইলছ, পিপল শাউট, নাইভছ ফ্লেছ, এণ্ড শ্বপছ ডেট ৰিমেইন অ'পেন আৰ লুটেড while others are forced to ক্লোজ। কিছুমান দোকানৰ পৰা সোডা বটলছ ইউজ কৰি ইটো আনটোক দলিওৱা আৰম্ভ কৰিলে, এজ এ মিছাইল টাইপ ইউজ কৰিলে। কিছুমানে যায় দোকানবিলাক বন্ধ কৰি দিলে, আৰু যিখিনি দোকান বন্ধ হোৱা নাছিলে কিছুমানে যায় আকৌ সেই দোকানবিলাকক লুটিলে, তাৰমানে চুৰ কৰি লৈ গ'লে বস্তুখিনি। দ্য ৰেষ্ট্ৰেইনছ অফ দ্য চিভিলাইজ এক্সিষ্টেঞ্চ ৱেৰ ছাডেনলি এবাণ্ডেণ্ট, আৰু এনেকুৱা লাগিছে যেন চিভিলাইজ ছ'চাইটিক যোনটো বস্তুৱে বান্ধি ৰাখে, সেই বান্ধি ৰখা বান্ধোনটো যেন ছিঙি গ'ল। আৰু এভৰি ওৱান ছিমছ এংগ্ৰি উইথ এভৰি ওৱান এণ্ড দ্য হোল চিন লুকড লাইক আ বেটেল ফিল্ড। আৰু গোটেই মানুহবিলাকে যেন ইটো মানুহে আনটো মানুহৰ ওপৰত খং কৰি আছে, আৰু গোটেই এৰিয়াটো এটা বেটেল ফিল্ডলৈকে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। দ্য পুলিচ ফেচ 3-fold টাস্ক। পুলিচ আহিল, পুলিচৰ হাতত এতিয়া তিনিটা মানে টাস্ক আছিলে। কি টাস্ক? মেইনটেইনিং ল এণ্ড অৰ্ডাৰ, যে ল এণ্ড অৰ্ডাৰটো মেইনটেইন কৰি ৰাখা, কিপিং দেমছেলভছ ইনটেক্ট, নিজকে বচোৱা, আৰু লগতে প্ৰটেক্টিং দ্য পাৰ্টি দে থিংক ইনজাৰ্ড, আৰু যিবিলাক ইনজাৰ্ড হৈছে, আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, তেওঁলোকক হেল্প কৰা। দে ইউজ লাঠিজ এণ্ড টিয়াৰ গেছ, এম্বুলেঞ্চ ভেনছ মুভ হিয়াৰ এণ্ড দেৰ এণ্ড মেনি পিপল ডাই। তাৰপিছত এম্বুলেঞ্চ ভেন আহিলে, তেওঁলোকে লাঠি চাৰ্জ কৰিলে, মানুহবিলাকে ইফাল সিফাল দৌৰা আৰম্ভ কৰিলে।
এইবিলাক চিটুৱেশ্যনেদি মানে ফুল হৈ গ'ল, মানে এৰিয়াটো পূৰা কেঅটিক হৈ গ'ল। দ্য পাব্লিক চেজ দ্য কেজুৱেলিটিজ ৱেৰ এবাউট 1000, আৰু মানুহে কৈছিলে যে হাজাৰতকৈ বেছি মানুহ একচুৱেলি কি হৈছে, মৰিছে বা দুখ পাইছে। দ' দ্য অফিচিয়েল কমিউনিকে ক্লেইমছ 5 ৱেৰ ইনজাৰ্ড এণ্ড 4.25 কিল্ড, কিন্তু অফিচিয়েল কমিউনিকেট কি বুলি কৈছিলে যে 5জন মানুহ ইনজাৰ্ড হৈছে আৰু 4জন মানুহ কি হৈছে, ঢুকাইছে। আ চেটাৰিকেল কমেণ্ট অন ছ'চিয়েল আণ্ডাৰ ৰিপৰ্টিং, আৰু এইটো ইয়াতে 4.5 বুলি এইকাৰণে কৈছে বিকজ এইটো এটা চেটাৰিকেল টোন ইউজ কৰিছে ৰাইটাৰে, যে একচুৱেলি গভমেণ্টে যিমানখিনি হৈছে তাতকৈ কম দেখুৱাব খোজে। তো এইটো নম্বৰৰ পৰা সেইটো গম পায় যে একচুৱেলি থাউজেণ্ডছ মানুহ মৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে মাত্ৰ 4জন মানুহ মৰা আৰু 5জন ইনজাৰ্ড হোৱা বুলি কৈছে। তো এইটো এটা চেটাৰিকেল টোন ইউজ কৰি অথৰে কৈছে। ক্ৰিয়েশ্যন অফ দ্য মাৰ্টাৰ্ছ কৰ্ণাৰ। নাও এতিয়া কি হ'ল চোৱা, মেটাৰ্ছ ৰিটাৰ্ণ টু নৰ্মেল, কেইদিনমান পিছত মেটাৰ নৰ্মেল হৈ গ'ল, 10 days মান টাইম লাগিলে। ৱাইল নিউজ পেপাৰ্ছ ক্লেমৰ ফৰ এ ফুল পাব্লিক ইনকুৱাৰী, আৰু নিউজ পেপাৰত ডেইলি নিউজ আহে যে পাব্লিক ইনকুৱাৰী বিচৰা হৈছে, সেই মেটাৰটো কেনেকৈ ইমান এস্কেলেট হ'ল, কেনেকৈ মানুহ মৰিলে, ইনকুৱাৰী এটা হ'ব লাগে। ইনটু ৱেডাৰ দ্য পুলিচ ফায়াৰিং ৱাজ জাষ্টিফাইড এণ্ড হোৱাট প্ৰিকশ্যনছ ৱেৰ টেকেন টু প্ৰিভেণ্ট দ্য ফ্লেয়াৰ আপ। তো পুলিচ ফায়াৰিং কৰিব লগা হ'ল, এই ফায়াৰিংটো দৰকাৰ আছিল নে, সেই ফায়াৰিংটো মানে কৰিব লাগিছিল নে পুলিচে, তো এই গোটেইবিলাকৰ ওপৰত এভৰিডে নিউজ পেপাৰত নতুন নতুন আৰ্টিকলছ অহা ষ্টাৰ্ট হ'ল। ৰামা longs to return to his old corner, but when he sets his tray, a young man with badges say you cannot have your shop there. তো ৰামা এতিয়া লাহে লাহে বিচাৰিলে যে মই তাৰ নৰ্মেল জেগাটোত যাই নৰ্মেলি তাৰ বিজনেছটো ষ্টাৰ্ট কৰিব, কিন্তু এদিন যেতিয়া সি তাৰ ঠাইটোত আহিল তাৰ দোকানটো ছেটআপ কৰিবৰ কাৰণে, তেতিয়া তাৰে কেইজনমান ল'ৰা আহিল বেজ পিন্ধি, সিহঁতে ক'লে যে তুমি ইয়াতে দোকান দিব নোৱাৰা। দে ডিক্লেয়াৰ দিছ ইজ এ হোলি স্পট অন উইচ আৱাৰ লিডাৰ ফেল দেট ডে, আৰু এই জেগাটোক তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে, হোলি প্লেচ, পবিত্ৰ ঠাই বুলি কৈছে, আৰু ইয়াতে তুমি তোমাৰ দোকান দিব নোৱাৰা য'ত আমাৰ লিডাৰ সিদিনাখন ঢুকাইছিলে সেই ৰায়টৰ দিনা। দ্য পুলিচ এইম দেয়াৰ গানছ এট হিজ হাৰ্ট, উই ৱেৰ ইৰেক্টিং আ মনুমেণ্ট হিয়ৰ। তো তেওঁলোকে কৈছে যে পুলিচে এইখিনি জেগাতে আমাৰ লিডাৰটোক মাৰিছিলে আৰু ইয়াতে আমি তেখেতৰ নামত এটা মনুমেণ্ট বনাম, স্মৃতিস্তম্ভ বনাম। এণ্ড দ্য মিউনিচিপালিটি হেজ হেণ্ডেড দ্য কৰ্নাৰ টু দেম, আৰু মিউনিচিপালিটি কি কৰিছে, সেই কৰ্নাৰটো তেওঁলোকক হেণ্ড অভাৰ কৰি দিছে। Soon the place is colonized with a congregation always present, money boxes jingle, collections are taken, and Rama knows better than anyone else how good a memorial is for attracting money. আৰু ৰামাৰ সেই ঠাইটোত তাৰপিছৰ পৰা কি হ'ল, মানুহবিলাক সদায় থাকে, ডেইলি কিছুমান ল'ৰা আহি তাতে ঘেৰাও কৰি থাকে, তেওঁলোকে বক্স লৈ, মানি বক্স লৈ পইচা কালেক্ট কৰে, মানি কালেক্ট কৰে, আৰু পইচাও সেই বক্সটোত মানুহবিলাকে দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। আৰু ৰামাই এইটো দেখা পাই ভাবিলে যে এই ঠাইটো পইচা এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে কিমান ভাল ঠাই। আ মেমৰিয়েল ষ্টোন ইজ ছেট আপ উইথ অৰ্নামেণ্টেল ফেঞ্চিং এণ্ড ফ্লাৱাৰ পটছ এণ্ড দ্য প্লেচ ইজ এণ্টায়াৰলি ট্ৰান্সফৰ্ম, আৰু সেই ঠাইটো কেইদিনমানৰ ভিতৰত কি কৰা হ'ল, এটা মেমৰিয়েল বনাই দিয়া হ'ল, গোটেই ঠাইটো কৰ্ডন অফ কৰি দিলে, মানে ঘেৰাও কৰি দিলে, ফেঞ্চ এটা লগাই দিলে, ঠিক আছে। ইনটু এ চলম মানি মেকিং শ্ৰাইন নাও কল্ড মাৰ্টাৰ্ছ কৰ্ণাৰ, আৰু য'ত নেকি পইচা আৰ্ণ কৰিছিলে এটা সময়ত ৰামাই, সেই ঠাইটো এটা শ্ৰাইন, এটা মানে যেন পবিত্ৰ স্থল এনেকুৱা হৈ গ'ল, য'ত মানুহবিলাকে আহি কি কৰে, সেই মাৰ্টাৰজনক, সেই শ্বহীদজনক কি কৰে, ৰেচপেক্ট শ্ব' কৰে। ৰামাজ ডিক্লাইন এণ্ড ৰিটায়াৰমেণ্ট, ফাইনেলি ৰামা কি কৰিলে, এনেকৈ ৰামাৰ কি আহিলে, ৰিটায়াৰমেণ্টৰ টাইম আহিল, ৰামাৰ বিজনেছটো ডাউন হৈ গ'ল। ৰামা ইজ ফ'ৰ্চ নিয়েৰলি 200 yards away, ৰামা 200 yards দূৰত যায় কি কৰিব লগা হ'ল, নিজৰ দোকানটো ছেটআপ কৰিব লগা হ'ল। আউট অফ হিজ কাষ্টমাৰ্ছ লাইন অফ চাইট, আৰু এনেকৈ ৰামা কি হৈ গ'ল, কাষ্টমাৰৰ লাইন অফ চাইটৰ পৰা দূৰত গুচি গ'ল। হি ফেল অন দেয়াৰ ব্লাইণ্ড স্পট, আৰু সিহঁতৰ ব্লাইণ্ড স্পটত সি আহি গ'ল, ডেট মিনছ কি তাৰ কাষ্টমাৰ্ছবিলাকে তাক এতিয়া দেখা নাপায়। চ' দ্য চিনেমা ক্ৰাউড এণ্ড জুটকা ড্ৰাইভাৰ্ছ ফাইণ্ড ইট ইনকনভিনিয়েণ্ট টু কাম চ' ফাৰ, তো চিনেমা ক্ৰাউড আৰু জুটকা ড্ৰাইভাৰ ইমান দূৰ ৰামাৰ তাতে এতিয়া বস্তু কিনিব নাহে। দ্য বুট পলিছ বয়জ নাও পেট্ৰনাইজ এনাডাৰ ফেল' অন দ্য অপজিট ফুটপাথ, আৰু বুট পলিছ বয়জবিলাকে এতিয়া ফুটপাথৰ অপজিট ছাইড বেলেগ এজনৰ তাতে খোৱা আৰম্ভ কৰিলে। এণ্ড দ্য স্ক্ৰেগি প্ৰিটেণ্ডাৰ হু ওৱান্স এনভিড ৰামা চিম টু বি ৰাইজিং এজ ৰামাজ ফৰ্চুনছ ডিক্লাইন, আৰু এটা সময়ত যোনটো এজন বেলেগ এটা দোকানী ৰামাক হিংসা কৰিছিল, সেই ল'ৰাটো এতিয়া ৰাইজ কৰিব ধৰিলে, বিকজ যিমান ৰামাৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছিলে তাৰ তাতে কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। ৰামা প্ৰিপেয়াৰ্ছ অনলি এ লিমিটেড কোৱান্টিটি অফ স্নেক্স বাট হি মাষ্ট ষ্টিল কেৰি বেক ৰেমনেণ্টছ, ইটিং some himself on his wife's advice. He wants up leftovers for sale next day, আৰু ৰামাই লিমিটেড নম্বৰ অফ আইটেমছ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে। চাম ডে হি ইউজ টু কেৰি দ্য ৰিমেইনিং পাৰ্ট উইচ ৱেৰ নট চ'ল্ড অন দেট ডে, এণ্ড হি ইউজ টু কেৰি ইট টু হিজ হাউচ, ঘৰত লৈ আহে সি। এণ্ড চাম আইটেমছ সি কি কৰে, সি নিজে খাই পেলাই, আৰু কিছুমান তাৰ ৱাইফৰ এডভাইচত সি আকৌ গৰম কৰি নেক্সট ডে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে আহে। আ কাপল অফ কাষ্টমাৰ্ছ হু ইট ৰিৱাৰ্মড
stuff retched and spread the rumor that Rama's quality is not what it is used to be, further ruining his trade. আৰু এবাৰতো এটা কাষ্টমাৰে কি কৰিলে, ৰামাৰ সেই বাহি বস্তুখিনি, ষ্টেল বস্তুখিনি খুৱাই, মানে লেফ্ট অভাৰ বস্তুখিনি খাই ৰেচ কৰিলে, ডেট মিনছ বমি কৰিলে या ভমিট কৰিলে। ভমিট কৰাৰ পিছত সি স্প্ৰেড কৰি দিলে এইটো ইনফৰ্মেশ্যন যে ৰামাৰ আইটেমছবিলাক, ৰামাৰ ফুডবিলাক এতিয়া আগৰ কোৱালিটিটো মেইনটেইন হৈ থকা নাই, এণ্ড লাহে লাহে ৰামাৰ ট্ৰেডটোত এইটো বস্তুৱে গ্ৰেটলি এফেক্ট কৰিলে। ওৱান নাইট হি টাৰ্ণছ হোম উইথ জাষ্ট 2 annas ইন হিজ বেগ এণ্ড টেলছ হিজ ৱাইফ, আই বিলিভ আৱাৰ বিজনেছ ইজ ফিনিছড, লেট আছ নট থিংক অফ ইট এনিম'ৰ। এদিন ৰামাই অনলি 2 annas লৈ ঘৰত ৰিটাৰ্ণ হয়, আৰু সিদিনাখন ৰামাই আহি নিজৰ ৱাইফক কয় যে মই বিলিভ কৰিছোঁ যে আই বিলিভ দেট মাই বিজনেছ ইজ ফিনিছড, মোৰ বিজনেছটো এতিয়া শেষ হৈ গ'ল, আমি আৰু এইটো বিজনেছৰ কথা নাভাবাই বেটাৰ। হি পুটছ অৱে হিজ পেন্স, ট্ৰেজ, লেম্প, ডিচাইডছ টু ৰিটায়াৰ, আৰু সি গোটেই বস্তুখিনি তাৰ পেন্স, লেণ্টন এইবিলাকক ছাইড কৰি থ'লে, আৰু সি ডিচাইড কৰিলে যে মই এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ যাম। When his savings are exhausted, he takes a job at a restaurant Kohinoor. কিন্তু যেতিয়া তাৰ সি ৰিটায়াৰমেণ্ট ল'ম বুলি ভাবি ল'লে, ডিচাইড কৰিলে, he decided to take the retirement, but he had not enough money saved that can last him till he dies. তো ইমানখিনি টকা তাৰ তাতে ছেভ নাই। দেন সি কি কৰিলে, আকৌ এটা ৰেষ্টুৰেণ্টত জইন কৰিলে এজ এ ৱেইটাৰ হিচাপে, ৱেৰ লাউড স্পীকাৰ ষ্ট্ৰিক অল ডে এণ্ড হি ৱেইটছ অন টেবলছ ফৰ 8 hours, য'ত লাউড স্পীকাৰ গোটেই দিনটো বাজি থাকে আৰু সি টেবুলৰ কাষত 8 hours a day কাম কৰিব লগা হৈছিলে। দ্য ৰেডিঅ' মিউজিক ফ্ৰেড হিজ নাৰ্ভছ, ৰেডিঅ' মিউজিক তাতে চলি থাকে, আৰু এই মিউজিকখিনি তাৰ নাৰ্ভছখিনিক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছিল, ইৰিটেট কৰিছিলে। ফ্ৰেড হিজ নাৰ্ভছ মানে ইৰিটেট কৰা। বাট হি ষ্টিক্স অন বিকজ হি হেজ টু, কিন্তু সি সেইটো কাম কৰি থাকিলে, যিমানে ইৰিটেশ্যন নহওক কিয়, যিমানে প্ৰব্লেমেটিক নহওক কিয়, সেই কামটো ভাল নালাগক কিয়, সি কামটো কৰিব লগা হ'ল, বিকজ হি হেজ টু ডু, হি হেজ টু আৰ্ণ চাম মানি বিকজ অফ দ্য প্ৰাইজ ৰাইজ এণ্ড অল। He has to maintain a family. When a rude customer shouts at him, he proudly replies gently, brother, I was once a hotel owner myself, gaining some inner satisfaction from this memory. আৰু যেতিয়া কোনোবা এজন ৰুড কাষ্টমাৰে তাৰ ওপৰত চিঞৰে, তেতিয়া সেই মানুহজনক সি মানে চিম্পলি বা কাইণ্ডলি সি এইটো কথা কয় যে এটা টাইমত ময়ো কি আছিলোঁ, এটা ৰেষ্টুৰেণ্টৰ অ'নাৰ আছিলোঁ নিজে, আৰু এইটো কথা কৈয়ে সি অলপমান ছেটিছফেকশ্যন ফিল কৰে, তাৰমানে অলপমান হেপী ফিল কৰে সি তাৰ মাইণ্ডতে। তো দিছ ইজ হাউ So this is how Rama's business actually ended, and the cause for Rama's end of the business is the riot that took place on that evening. Hey evening ot hua hai riot tor karone tar gotei business to ki hoi gol, destroy hoi gol, and Rama had no other options, no option B or plan B other than his business, and as a result he had to stop his business is finished, and he had to take up a job at a restaurant where he disliked working, but yet he stick to it যদিও he কাম কৰি থাকিলে, because he tar family to maintain কৰিব লাগে। So this is the story of, okay, so this is all from the chapter of the Martyr's Corner. I hope you have all understood. মই যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ বুজাব ট্ৰাই কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ নোযোৱাৰ কাৰণে মই যিমান পাৰোঁ সিমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছখিনি কভাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিছোঁ। আই হোপ তোমালোকে বুজি পাইছা। কিবা যদি তোমালোকৰ ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মোক জনাবা, মই সেইবিলাকৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ দিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু তোমালোকৰ কাৰণে মই এণ্টায়াৰ এইচ এছ ফাইনেলৰ ইংলিছ আৰু অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ গ্ৰামাৰ প্লাছ টেক্সুৱেল মই ছিৰিজ লৈ আহিম খুব সোনকালে, গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকা, আৰু কম দিনৰ ভিতৰতে মই লাইভ তোমালোকৰ ক্লাছো কৰাম, কিছুমান ডাউট ছেশ্যনছবিলাক ল'ম, গতিকে তোমালোকে মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক কৰি দিয়া। চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ', থেংক ইউ।